व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करांगे कि यूके तो बीबी विनी कौर जी वालों एक धार्मिक सवाल पूछा गया है। उन्होंने पूछा है कि सिक्खी दे रस्ते ते तुरदियां जे कोताहियां होईयां होण तां वापस किवें मुड़िया जा सकदा है और अमृत छकना कितना क जरूरी है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसी तरह बने रहना, देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। राज साहब की विचार है? देखो साडी कोशिश हुण हुंदी है भी असीं अपने व्यूअर्स दे खास तौर ते, क्योंकि कॉमेंट तो बहुत सारे हुंदे ने, पर जिहदे च कोई सवाल होए और उहनूं असीं एंटरटेन करदे हां। और बीबी विनी कौर जी ने ये लिखत सानूं भेजी है। उन्होंने कहा भी इन सिखिज्म वी आर टोल्ड वी टेक ऑन ए न्यू आइडेंटिटी व्हेन वी टेक अमृत, वी आर रीबॉर्न विद ए न्यू होम एंड न्यू खालसा फैमिली, न्यू पेरेंट्स इन गुरु गोबिंद सिंह जी एंड माता साहिब कौर जी। कि सिख मजहब च असी जदों अमृत छकते हैं तो साडा पिता गुरु गोबिंद सिंह, माता साहिब कौर और असी खालसा परिवार का हिस्सा बनते हैं। इफ वी आर इनकम्पलीट इन द रिक्वायर्ड प्रैक्टिस ऑफ सिक्खी, इज इट ऑन अस पर्सनली टू डू आवर बेस्ट और आर वी टू सीक हैल्प एंड एडवाइस। कि इस सारे च जे कोई ऊणताई जां घाट रह जाती है तो की असी मदद लईए जां परसनली असी अपने आप को सुधारीए। मे बी अदर्स लाइक मी फील आवर एक्शंस मीन वी हैव फॉलन फ्रॉम ग्रेस और फील वी हैव फेल्ड इन अपकीप ऑफ आवर फेथ। उन्होंने कहा कुछ मेरे वर्गे ऐसे भी होणगे जिन्होंने ये लगता है कि भी असी निशाने तो डिगे, असी जिहड़ा अपने फेथ नाल लॉयल नहीं रह सके। इज देयर कंसेंसस ऑन वट actions to take in this case so that we can wipe the state clean and start again। कि की कोई इस किस्म दे उत्ते कंसेंसस है कि जिथे असी नवें सिरों अपनी जिंदगी शुरू करिए, पुरानी स्लेट नूं पोच दईए जो भी उस गलत सी। सिक्खी seems to give us a direct route of अरदास to वाहिगुरू to ask for forgiveness। कि सिक्खी च असी गुरु अगे अरदास करके माफ़ी मंगते हैं, सानू राह है। But it is emphasized that we must be in good faith and ready to make all efforts to change, whilst knowing that we need to be blessed for our efforts to be successful। कि भी असी ईमानदारी दे नाल इस रस्ते ते तुरीए और इस दे उत्ते जिहड़ा अरदास ते साडी टेक होए कि भी असी जिहड़ा इस दे विच गुरु सानू बख्शणगे। क्योंकि है मिक्स राइटअप है, पर मैं जिन्ना इसनूं समझ सकें। देखो इसका कोई शक नहीं है कि हर इंडिविजुअल रब दी क्रिएशन है और उसका जिहड़ा रब दे नाल संबंध है वो उसका निज है। और ये भी गुरु साहब ने बार बार याद दहानी करवाई कि तुहाडे सवाल भी तुहाडे अंदरों उपजदे ने ते जवाब भी तुहाडे अंदर है कि रब तुहाडे अंदर है। पहली गल तो यह है जिन्हों जदों गुरु साहब ने याद दहानी करवाई कि भी जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पाए। कि साडे अंदर ही जो ब्रह्मंड दे विच है, कॉसमोस च है, साडे अपने वजूद दे विच है। और इस दे विच भी जदों असी ईवन सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह उन्हां दा कलाम देखते हैं कि बुल्लिया शौ तैथों कोई वख है नहीं, तेरी वेखण वाली अख है नहीं। सो ज़ाहिर है कि भाई तेरी बुक्कल दे विच चोर। हुण रब भी उत्थे ही है ते चोर भी उत्थे ही है। जदों असी कोई भी रस्ता जिंदगी का अख्तियार करते हैं और कई बार इहदे च कोई दो रावां नहीं ने कि जिंदगी दे इस किस्म दे मुकाम तो पहला पड़ाव आउंदे ने जिथे असी किसी होर रस्ते वाल निकल। वो भी हुंदा ते वड्डी जे असी रब दी खेड देखीए तो किते ना किते असी इसे लई रिपीटडली जिन्हां ने भी ये कहा टू एर इज़ एन ह्यूमन। और जदों असी बाणी दी आधार ते कहंदे हैं कि भुल्लण अंदर सब को अभुल गुरु करतार। कि हर जो पैदा होया वो भुलदा है, असी भी। और इहदे च कोई भी ऐसी सिचुएशन जां मैनूं कई वारी वैसे हैरानी भी हुंदी है कि अपने जिन्हों किसी नूं ब्रह्म ज्ञानी जां संत जां कोई होर पुज्या होया वो सारे दे रुतबे दे दिंदे ने और वो भी बड़े आराम नाल बैठ के सुन रहे हुंदे ने जदों उन्हां नूं एड्रैस कर रहा कीता जा रहा हुंदा। मैं समझदा भी असी सारे ही गुनाहगार हैं
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵਿਨੀ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਲੋ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੋਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਸਿੱਖੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਕੌਣ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕੌਣ ਦੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਨਿਕਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਰਹਿਤ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਇਹ ਜਾਨ, ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕੇ, ਸੋਈ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਵਰ ਨਾ ਪਾਹੁਲ ਜੋ ਲਹੇ। ਇਹ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਰੀਡਮ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪਾਬੰਦ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਪੰਜ ਕਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਿਫਟਸ ਆਫ ਦਾ ਬਿਲਵਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਲਵਕੜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਸ਼ਕ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਰੁਮਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ, ਕੰਘਾ, ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਡਿੰਗ ਗਿਫਟਸ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੜ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਨਾਊ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਚੁਅਲਿਸਟਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਕੇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਜਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਹਨ, ਮੋਹਰ ਸਟੈਂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੁਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਕਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਬਦਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਥਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਦੋਨੋਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ।
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ 19 ਤੇ 20 ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਭ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਨਿਭ ਸਕਾਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੋਲਡ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਖੇਡ ਹੈ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਆਧਾਰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ, ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨਾਈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।